Ce combattant de la liberté, dont le visage, dont le combat, dont les paroles nous inspirent encore aujourd'hui, en Afghanistan, mais aussi ici à Paris. Il y a tant de choses à dire sur le lion du Panjshir, sur sa vie, sur son parcours, sur ses combats, son héritage en Afghanistan et au-delà. J'aimerais pour ma part évoquer deux raisons qui font de cette marque de reconnaissance un moment très particulier dans notre histoire de Paris et pour la mère que je suis. Je veux d'abord parler de ce lien exceptionnel qui a toujours existé entre le commandant Massoud et notre pays, et en particulier bien sûr avec notre capitale. Ces liens se nouent pour lui dès les plus jeunes années, et alors qu'il étudie au lycée français de Kaboul. Mais c'est surtout lors de son voyage en 2001 qu'une relation indéfectible se tisse entre l'homme et notre pays. Beaucoup ont accompagné cette relation, et je veux bien sûr dire que nous ne serions pas ici si Bernard-Henri Lévy n'avait pas été aussi l'homme de cette relation forte, qui a toujours été présente, qui avait su percevoir aussi dans le commandant Massoud cette force, ce progressiste qu'il était, cette lumière qu'il était et qu'il incarnait en Afghanistan, mais bien sûr aussi ailleurs. La seule fois qu'il quitte son pays, c'est pour venir en France. Il est reçu en avril 2001 à Paris, puis au Parlement européen de Strasbourg, par une femme, Madame Nicole Fontaine, qui le reçoit parce que ce message qu'il porte est un message qui fait encore écho aujourd'hui. Cette ville très particulière se devait aussi d'accueillir le commandant Massoud en son cœur. Parce que si j'ai dit que nous avons cette tradition et ce lien très fort avec les combats du commandant Massoud, de votre père, je veux dire que c'est aussi un engagement du cœur. Et c'est ce cœur-là qui vibre ce matin. Paris ne cessera jamais d'incarner cette liberté aux yeux de celles et ceux qui la portent dans leur cœur. Et je suis fière que Paris soit la première capitale occidentale à rendre un tel hommage à votre père. C'est un symbole qui nous honore. Et l'émotion qui nous étreint ce matin tient aussi à une seconde raison tout à fait capitale. En faisant une place au commandant Massoud à Paris, dans nos rues, nous célébrons un combat profondément universel. Eh bien, grâce à vous, chère Anne Hidalgo, grâce à votre conseil qui en a débattu avec une célérité sans pareille, tous, en vérité, l'unanimité de votre assemblée, c'est grâce à vous tous qui vous êtes souvenus que Paris n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est la patrie de tous les combattants de la liberté de par le monde. Grâce à vous donc, ces choses faites, et Ahmad Shah Massoud a désormais sa place parmi nous. Et quelle place! En bas de la plus belle avenue du monde, parce qu'elle est, pour la France, celle de la victoire et de la liberté, à l'ombre de trois figures tutélaires
dont je sais que Ahmad Shah Massoud les admirait et auprès desquels sa mémoire va, pour ainsi dire, reposer. Il y a ici le général de Gaulle, dont le commandant Massoud, la première fois que je le vis, lisait les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir. Il y a ici Churchill, un autre lion, tout près de l'avenue qui porte son nom et qui n'avait à promettre à son peuple que du sang, des larmes et la liberté. Finally, I would like to thank all the people of France for bestowing this great honor for the people of Afghanistan. And also I'd like to thank everyone who joined us today, which I'd like to say it in Farsi as well, that تشکری میکنم از تک تک خواهرای عزیز ما، برادرای عزیز ما که امروز به جمع ما پیوستن، از راه دور آمدن و با مشکلات کرونا و جنجالایی که کرونا و قرنطین داشته امروز به جمع ما پیوستن. از تک تک شما قدردانی میکنم، سپاسگزاری میکنم. امروز روز شماست، امروز روز مردم افغانستان است، امروز روز ملت افغانستان است و امروز اصلا به شما تعلق داره و ما به نیابت از شما به زبان شیوا و زیبای پارسی از دولت فرانسه، از ملت فرانسه، از شهردار محترمشان خانم ایگالدو و از دوست عزیز ما برنارد تشکری میکنم. ویوا لا فرانس، مرسی لا فرانس، مرسی پاریس، مرسی mes amis. Allée du commandant Massoud, Ahmad Shah Massoud, 1953-2001, héros national d'Afghanistan. And this is just maybe just a very small group of people that they could attend. There are many of them that they could not come because of the COVID restrictions. But they are today here to stand with France. To stand with you. That Ahmad Shah Massoud is a symbol of unity. Pour les gens derrière, pour les gens derrière. A symbol of peace, a symbol of mankind. And we want to stand with Paris for now and forever. And I thank you very much for what have you done for us, for all these people, and for the people of Afghanistan. بازم تشکری میکنم از تک تک شما، از خرد کلان، پیر و جوان و مخصوصا کودکای عزیزی که آمدن. خدا خیرتان بده و راه ادامه میدیم. ما میخوایم با شما ببینیم، ما میخوایم با رایتان ادامه میدیم، چه در داخل افغانستان باشیم، چه در بیرون افغانستان، در هر شرایطی راه احمد شاه مسعود مرده نمیشه. راهی و انشالله ادامه داره وطن داره. سلامت و بخیر باشید. زنده باد افغانستان، زنده باد فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادرای عزیز، همه خوش آمدید. بسیار خوشحال هستم که شما را می‌بینم و در این روز خوشی همراه شما، همراه یحیی جان مسعود یک جای شرکت میکنید. همین خوشی و زمینش وقتی مساعد شده که خانم ایدالگو شهردار پاریس آقای برنارد لیوی که بسیار دوست نزدیک عامر صاحب شهید بودند، اینها زمینه را مساعد ساختن با محترمشان و دیگر همکاران تا هزاران کیلومتر دورتر از خاک افغانستان قهرمان ملی کشور نامش برای همیشه در این شهری که سمبل آزادی است، سمبل انسانیت است و ارزش‌های انسانی است و سمبل استقلال است. در این شهر نامش برای همیشه در زیباترین نقطه از این شهر، در نزدیکی قهرمانای خودشان و قهرمانای وسط جهان مثل دوگل و چرچل در اینجا این نام پایدار همیشه برای همیشه بماند. همه ما خوش هستیم که در این مراسم خوشی با شما هستیم، اما خصوصا از شما که از بعض از
از شهرهای دیگه آمدید. از صمیم قلب تشکر میکنم مدام میر هیدالگو برنر خانم yourself, all of you, from the bottom of our heart, we are thankful to you for what you have done, and you have made another lasting symbol of connection between both countries, and we are grateful to you, to the mayors, to the council of mayors, and also to the people of Afghanistan. ایران دیگه بکر هر کس داره طرف کار کنه. درسته؟ بکر باشه. Je prends la parole. Un grand merci, Madame la maire, pour aujourd'hui. C'est la immense émotion. C'est vrai que le commandant Massoud est connu par tout le monde. Surtout, on n'oublie pas le français. Toujours comme Christophe de Pourfili, qu'il a fait un film Massoud l'Afghan. Merci beaucoup à vous. Merci. سپاسگزاری بکنم از همه شما خواهران و برادرانی که از نقاط دوردست فرانسه آمدید و در این جشن بزرگ مردم افغانستان شرکت کردید. جشنی که برای آزادی، برای استقلال است، برای هویت است، برای تاریخ است. افتخاری که با همه مردم افغانستان ارتباط میگیرد، افتخاری که با جهان بشریت ارتباط میگیرد. امروز لوح قهرمان ملی افغانستان بانگار میشه و به تاریخ سپرده میشه. با شما و با همه مردم افغانستان این روز بزرگ، این افتخار بزرگ تبریک میگم. موفقیت و سلامتی در آرزو. نمایندای مارشال صاحب دوستم دکتر صاحب قیس اینجا حضور دارن، آقای پاکزاد از هموطنان هزاره ما و از اعضای حزب برجسته حزب سوسیالیسم فرانسه اینجا با ما هستند، آقای خدام از اعضای با افتخار جمعیت اسلامی از قوم ترکمن اینجا با ما هستند، همایون ارتجایی و دوستان دیگه از خاندانی اهل خانواده شاهی افغانستان اینجا با ما هستند. جناب حسیری صاحب به همین ترتیب فعالین مدنی، دکتر صاحب مسعوده، یما همدم، آقای خراسانی از هواداران عطا محمد نور اینجا با ما هستند. ما این را به خاطر از این لازم دونستم که برچسب یک تعداد از کسایی که گویا قهرمان ملی به یک سمت و به یک سو تعلق دارند، گذشته از این کامد کرزی دیگر اوج شرکت کرده بودند، از طرف خود نهاد آزادی زیر پرچم خراسان، زیر نام خراسان، زیر ارزش‌های حوزه مقاومت تمام اقوام مختلف اینجا شرکت کردند. او بهانه‌هایی را که بزرگای ما می آوردند، گویا زیر از این پرچم کسی جمع نمیشه، گویا با این پرچم ما ارزش‌های ملی و نمیفهمم آسیب‌های قومی را برجسته می‌سازیم، همه دروغ است. امروز شما می‌بینید امیر صاحب اینجا از تمام اقوام در کنار شما هستند، چیزی که از شما می‌خواهند و شب دیشب پریشب ما انتظار داشتیم که هفته قبل بعدی تماس گرفته میشه، این برنامه ریخته میشه. به هر صورت چیزی که از شما میخواهند است که غرور مردم ما آسیب دیده، کاخ بلند ما چپه شده، ارزش‌های ما خرد خمیر شده. امروز مردم احساس میکنه که به هویتشان توهین شده. امروز مردم احساس میکنه که غرورشان بعد از رفتن شهادت قهرمانی ملی از دست داده. امیر صاحب جمع شدنشان تنها به خاطر این نیست که امیر جوان فرزند قهرمانی ملی شرکت کرده. جمع شدن به خاطر مسئولیت است. اینجا در سیمای هر کس شما میبینه که یک پیام به شما فرستاده میشه. اصلا ما چرا اینجا هستیم؟ ما جوانان اینجا چرا چی میکنیم؟ باید انرژی ما در وطن ما به مصرف شود. وقتی که فضا محدود میشه، وقتی که صدای ما شنیده نمیشه، وقتی که ما تحریم میشیم، وقتی که به هویت ما توهین میشه، اینجا ما پدر سالم شهید در کنار ما داریم که برابر بسته شد. کسایی که اینجا حضور دارن، ستادی که برنامه را گرفتن، یکی از پیشنهاداتشان همی بود که یک به یک پای در پای جوانان ما حزبنگ میرن. امیر صاحب جوان در برابر از اینمی مسئولیت چی پاسخ دارن؟ جوانایی که به شهادت میرسن، از عامر صاحب شهید گرفتن تا امروز ستاره‌های ما یکی پیام از بین میرن، چند تا پرونده وجود دارن. ما تا چه وقت منتظر باشیم؟ تا چه وقت میراثدار شهید و شهید پروری باشیم؟ ما آزمایش میخوایم، ما آرامش میخوایم، یک مملکت با ثبات و با سعادت میخوایم. همین مسئولیت بسیار سنگین است. امیدوار هستم که راهی را که رهروان پس از عامر صاحب کسای تعهد سپردن در روز شهادت عامر صاحب ولی یک سره معامله کردن
دروغ گفتن، غرور ما را شکستن، به هویت ما توهین کردن، پرچم ما را خورده خمیر ساختن، سرود ما را معامله کردن، در بن ما را فروختن. او راه برادرای عزیز، خواهران و برادرای عزیزم، من تشکری میکنم از صحبت‌های برادرم، حرفای دلشان زدن. در قدم اول از تمام اقشار، از تمام اقوام، احزاب و گروه‌های کاملا تشکری میکنم. احمد شاه مسعود سمبل وحدت ملی است. احمد شاه مسعود سمبل عزت و اقتدار ملی است. او کسی است که وقتی که پاکستان در مقابل حتی حکومت نجیب الله میخواست که مداخله نظامی بکنه داخل جلال آباد شود، قهرمان ملی جلویش میگیره و استاد میشه. به هیچ عنوان حاضر و این است که در خاک ما و شما حضور بیگانه باشه. او روحیش بود، او اقتدار ملی را داشت و او اتحاد باور داشت و امروز ما و شما راه را همون قسم حرکت میکنیم و همون باور داریم. چند نکته. یک، بسیاری میبینند که در دفتر ما و در کار ما یک دمه را یگان نفر میگفت چرا پکول میپوشی، یگان نفر میگفت چرا دسمال. برای من پکول و دسمال و او پرچم و اون نماد یادآور قهرمانی و عزت و اقتدار احمد. الله اکبر. از وقتی که ما از اقتدار خود فاصله گرفتیم، خداوند جنجال ها را پیشونی ما بود. اما برادرای عزیز، 2 سال قبل، 1.5 سال قبل در حضور امی بزرگان چون زیار و دوستای دیگر در بالای مرقد قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود رحمت الله علیه بیعت کردیم با مردم، کار خود شروع کردیم و انشالله تا وقتی که زنده هستیم اونمو بیرق و اقتدار و عزتتان انشالله بلند نگیم. الله امروز کاری که شما اینجا دیدین یکی از کارهایی است که شروع شده. مسعودا رفت تو ای رهبری والا بخار، مسعودا رفت تو ای رهبری والا بخار، خائنان هندر فروشی و تن باری دیگر، رفتی امور و بازار جهان عرضه شد، رفتی امور و بازار جهان عرضه شد، دشمنان در پی فروشند شفا فکر و هنر، یکی را که شب دست است یکی ارهی تیز، دیگری دسته شدن مانند چوب برای تبر، تا ببرند و فروشند چه با چوک گل، ملک و ملت حمل افزان تو درختی و خطر، بلبلان جنگ نمودن و حال در چالند، چالی که سول بگویند نیاید سل به ثمر، کنون ملت و ملک مسئولی ثانی در طلبند، کل چشمان فراهم کجاست مسئولی دیگر، رای تو حفظ وطن بود و نجات ملتت، که تو را نام بلند شد در این دیدی بودن، آن که پیدوی تو است منتظرم در شب و روز، تا شوند امره ره و رسند یک جا به سفر، رای راست تو چون مرکش چون سفرکش که جوانان شده، همه در حسب زیادند که باز بربندند کمر، چون وطن باری دیگر هرزه به دشمن نشود، دشمنان گم شوند با این همه فتنه و شر، اسیری گفت که ای ملت غم دیده به مور، میرسد نام تو پیش خدا از شام و سحر. تشکر از توجهتان. لازم به تذکر میدانم که به نوبه خود از مردم عزیز فرانسه و شهرداری پاریس برای این اقدام نیک تشکری نمایم. مردم مقاومتگرا و مقاومت دوست کشور فرانسه از گذشته های دور در مناسبت خیلی خوب و فرهنگی با مردم افغانستان داشتند. در تمام جریان جهاد و مقاومت در کنار قهرمان ملی کشور بودند و از دایه برحق مردم افغانستان حمایت کردند. پرسش اینجاست که اگر احمد شاه مسعود زنده می بود سرنوشت کنونی مردم افغانستان به کجا می کشید؟ دستاورد 20 سال گذشته
گذشته چی می بود؟ قهرمان ملی موقفش را در وضعیت فعلی کشور چگونه تعریف می‌کرد؟ برای اینکه توانسته باشیم دروازه را برای پاسخدهی به این چند